Ako ljubimo jedni druge, Bog ostaje u nama i ljubav je njegova u nama savršena. Aleluja, aleluja, aleluja. Gospodin s vama. I s duhom tvojim. Navještaj Svetog Evanđelja po Marku. Slava tebi, Gospodine. U ono vrijeme pristupe farizeju k Isusu pa ga upitaše: je li mužu dopušteno otpustiti ženu? On im odgovori: što vam zapovjedi Mojsije? Oni rekoše: Mojsije dopustio napisati otpusno pismo i otpustiti. A Isus će im: zbog okorjelosti srca vašega napisa vam on tu zapovjed. Od početka stvorenja muško i žensko stvori ih. Stoga će čovjek ostaviti oca i majku da prione uza svoju ženu i dvoje njih bit će jedno tijelo. Tako više nisu dvoje, nego jedno tijelo. Što dakle Bog združi, čovjek neka ne rastavlja. U kući su ga učenici ponovno o tome ispitivali i reče im: tko otpusti svoju ženu pa se oženi drugom, čini prema prvoj preljub. I ako žena napusti svoga muža pa se uda za drugoga, čini preljub. Donosili mu dječicu da ih se dotakne, a učenici im branili. Opazivši to, Isus se ozlovolji i reče im: pustite dječicu, neka dolaze k meni, ne priječite im, jer takvih je kraljevstvo Božje. Zaista kaže vam, tko ne primi kraljevstvo Božjega kao dijete, ne, u nje neće ući. Na to ih zagrli, pa ih blagoslivljače, polažući na njih ruke. Riječ Gospodnja. Slava tebi, Hriste. Draga braća i sestre, 복되신 동정 마리아를 dragi 공경하는 štovatelji blažene 친구 djerice 여러분, Marije. Upit je li dopušteno mužu 남편이 아내를 otpustiti 버려도 ženu 됩니까? 라는 질문은 바리사이들이 koji 예수님을 su 시험하려고 Isusu 한 postavili farizeju 질문이었습니다. današnjem ulomku 오늘 iz 복음의 Markova 말씀입니다. evanđelja 예수님을 s 시험하려고 ciljem da ga 했다라고 iskušaju. 했습니다. Zvuči 이 posve 사건은 normalno i 어떻게 logično, 잠깐 보기에는 posebno u 왠지 평범한 današnje vrijeme 듯합니다. 통사적인 kada 것으로 보입니다. mentalitet 특히 현대 많은 razvoda 사람들이 이혼하고 있는 상황에서는 postaje 당연한 sve 것처럼 raširenija 보여집니다. pojava. 그러면서 이혼은 너무나도 kada 많이 prema 확산되었습니다. službenim statistikama 통계에 의하면 sve 시간이 se 갈수록 ređe 더욱 많은 사람들이 stupa 이혼하고 u 있고 brak, 심지어는 아, 많은 sve 이들이 se 결혼하지 češće 않는다고 했습니다. razvode. 그나마도 결혼한 사람들이 Ako k 너무나 tome 쉽게 dodamo sve one 이혼한다라고 bračne 합니다. drugove 이렇게 koji žive 부부들은 u trajnom 서로 neskladu 다투고 i 끊임없이 무리의 속에서 međusobnom 살아갑니다. nerazumijevanju, 즉 결혼 생활 자체가 to 그들에게는 jest u braku 불신과 bez ljubavi i 사랑이 povjerenja, 없는 장소가 되었습니다. 이런 상황 속에서 farizejski 바리사이들의 upit 질문은 čini nam se 훨씬 더 još 논리적이고 opravdanijim 이성적인 것처럼 보입니다. kao i onaj 현재 koji se nažalost 더욱 이러한 može 질문은 danas 당연한 vrlo 것처럼 često 받아들여집니다. puta čuti 그렇기 때문에 kakva 서로 smisla ima 싸우고 다투고 obavezati 사랑하지 se na 않는데 cijeli 평생 함께 život, 사는 것이 무슨 의미가 있느냐라는 odlučiti 의구심을 konačno, 갖게 to 하고 jest 당연히 헤어지는 게 zauvijek, 낫다라는 생각을 하게 jer 됩니다. ne 이런 znamo 상황에서 두 사람 što nam 사이에 sutra 미래가 donosi. 있느냐라는 의구심이 드는 것입니다. Kada se 사랑, umjesto 부부 사이에 uzajamne 사랑 대신에 ženidbene 다툼이 privole 있습니다. koju muška osoba 평생 i 사랑하지 ženska 못한다고 osoba 합니다. 남자와 여자는 neopozivim 서로가 savezom 서로에게 sebe 자신을 uzajamno predaju 내어주는 i primaju, 관계입니다. 이것이 da 부부입니다. uspostave ženidbu, 그래서 서로가 결혼 생활의 완성도를 향해 나갑니다. da će živjeti 그리고 zajedno 서로 dok ide 혼인 서약을 하면서 그 혼인 서약의 아, 의미 가다 때문에 내부대 있어. 앞으로 나가야 하느냐, sporazumno 서로 이혼하는 će 게 se razići. 낫다라고 합니다.
이러한 모든 사건들 앞에서 nepobitne činjenice 실제적으로 koje su bile 바리사이들은 očito poznate i farizejima, ne zvuči nimalo nelogičnim, 이러한 질문 자체가 njihov način 비논리적인 것처럼 razmišljanja 보입니다. subitom. Kakve logike ima da 두 dvoje 사람이 ljudi žive 평생을 있는 힘을 zajedno 다해서 posto 살아간다. 그런데 ako im 율법도 čak i zakon dopušta da mogu 서로가 dati otisno 서로로부터 pismo. 헤어지는 것을 인정하고 있다라고 생각합니다. Ono što 사실 je 그들의 bilo 질문은 krivo u 잘못되었습니다. njihovom upitu, 그들의 사고방식도 kao i u 잘못되었고 razmišljanjima 현대를 mnogih 살아가는 ljudi 많은 našega 이들의 doba, 사고방식도 잘못되었습니다. 분명 svakako je 이러한 činjenica 사건은 da 어떤 oni 결과로부터 polaze od 시작합니다. posljedica, 원인으로부터가 아니고 a ne od 결과로부터 uzroka. 시작됩니다. 여러 다양한 Ako se pođe 잘못된 od krive pretpostavke, 제의로부터 시작이 onda je teško, 된다 할지라도 ako 여기에 ne 대한 i 구체적인 nemoguće, 답을 하는 것은 dati 어렵지 ispravan 않습니다. odgovor 이 질문은 또한 na 매우 ovaj 중요한 vrlo važni 의문입니다. upit. 여기에 대한 답을 svojim odgovorom 예수님께서는 Isus im 하십니다. daje 그런데 jasno 그들이 do znanja 이해하도록 유도하십니다. u čemu 그들이 je 어떤 잘못을 하고 있는지 그 잘못에 njihova 어떤 upita. 과오가 있는지를 또 예수 이해하도록 pokazuje 하십니다. 즉 da ne bi 현실로부터 smjeli polaziti 인간적인 od 현실로부터 gotove 출발한 ljudske 질문을 하지 stvarnosti, 말라는 것입니다. a traže odgovor od Boga. 주님과의 관계 속에서 답을 찾고 Upravo 질문하라는 krivo 것입니다. poimanje braka i 남자와 bračnog 여자의 života 결혼 생활, muškarca i žene, 이것은 kao i neodgovorno življenje 부부 생활이 bračnih 잘못된 drugova, 것으로부터 시작이 됩니다. 형제자매 여러분, 부부 생활이 잘못된 생활 때문에 이러한 의구심이 드는 것입니다. 또 이와 비슷한 의문이 등장합니다. jer kad bi 모든 život 부부는 svakog pojedinog bračnog druga bio usklađen 이렇게 i 이혼을 oblikovan s 한다라고 Božjim 한다면 하나님의 zapovjedima 계명을 i 수정하는 njegovom 것과 slikom 같습니다. braka, 그 결과 sigurno da do ovakvih neželjenih posljedica ne bi dolazilo, niti bi ovakvi upiti bili 그 toliko 결과 현재 aktualni. 이러한 많은 의문들이 일어나고 많은 여러 가지 불행한 Kad bi 사건들이 život bračnih 일어납니다. drugova bio 하지만 oblikovan 하나님의 po volji 계명대로 Božjoj 자신들의 이러한 i 의구심을 해결하고 njegovoj zamisli, 해결한다면 이러한 문제는 발생하지 않을 것입니다. 하지만 이러한 모든 의구심들은 사회가 우리들에게 주는 결과에 영향을 받은 것입니다. 프란치스코 jer kako 교황님께서는 kaže Papa Franjo, 남자와 여자의 결합, 즉 zajedništvo 혼배, muškarca i žene u 결혼 braku 성사는 je jedinstveno, 자연적인 것으로서 그 원칙과 기본은 temeljno i 공동의 prekrasno 선을 dobro 바탕으로 za 하고 osobe, 있고 사회와 zajednice 자기 자신들과 i cijela 모든 društva. 사회 공동체의 선을 바탕으로 하고 있다라고 Svaka 했습니다. prijetnja obitelji 그러나 이것이 흔들릴 je 때 그들 prijetnja 자신과 사회 samome 공동체에 društvu. 위협이 됩니다. 미래의 Budućnost dolazi 가정은 kroz obitelj 결혼 생활로부터 koja 도래하고 있습니다. proizlazi iz braka. 그렇기 때문에 여러분들의 가정을 Zato 지키십시오라고 zaštitite svoje 했습니다. obitelji. Vidite 여러분들이 u njima 살고 있는 나라의 najveće 가장 blago 위대한 보물은 svoje 결혼 zemlje, 생활입니다. 그러나 이 te 결혼 생활을 hranite uvijek 기도를 통해서 양분을 molitvom 얻고 i 부부들의 primanjem svetih 기도를 통해서 sakramenata, 힘을 얻어야 한다라고 veli 교황님은 isti 말씀하셨습니다. 부부는 bračni drugovi koji su 자신의 svoj 삶으로 zajednički život uskladili s onim što Bog od njih traži, znajući 하나님께서 이 결혼 생활을 만들어 주셨다는 것을 모범으로 드러내야 합니다. 하나님의 의도대로 이 nerazrješiva zajednica 결혼 života i ljubavi 생활에서 한 몸이 된다는 것, 그것은 풀을 수 없는 것으로서 남자와 usmjerena 여자의 prema njihovom vlastitom dobru, te 창조로부터 krađanju i 시작이 odgoju 되었다는 potomstva. 것과 또 그 창조를 Takvi bračni 통해서 drugovi 우리들에게 nikada neće 전해 moći 내려온 결혼 생활 prihvatiti 속에서 만들어지는 모든 자녀들에게 결혼 생활의 중요성을 가르쳐야 합니다. 모든 것은 koja sve vidi kao 그저 지나가는 privremeno pa i 것으로 brak. 생각합니다. 심지어는 결혼 생활조차도 그저 지나가는 것이라고 생각합니다. 그래서 결혼한 남녀, 부부는 책임을 지지 못하고 있습니다. 그래서 결혼 생활의 사랑은 책임을 수반한다는 것을 인정하지 못하고 이 책임을 지지 못합니다. 그렇기 때문에 결혼 생활에
매 일상 속에서 고통을 겪습니다. 그러나 서로가 서로에게 희생하고 서로를 받아줄 때 그들은 매우 감동적이고 하나님께서 만들어주신 인간다운 삶의 고귀함으로 들어가게 됩니다. 하나님께서는 남자와 여자로 만드셨습니다. 그리고 그들이 혼연일체가 되기를 바라셨고 한 몸이 되기를 바라셨습니다. 두 존재가 아니라 한 몸이 되기를 바라셨습니다. 오늘 복음에서 주님께서 들려주시는 말씀은 특히 강조하신 부분이 있는데 둘이 한 몸이 될 것이다. 따라서 그들은 이제 둘이 아니라 한 몸이다. 하나님께서 맺어주신 것을 사람이 갈라놓아서는 안 된다라고 했습니다. 이 예수님의 말씀은 분명합니다. 사람은 하나님께서 맺어놓으신 것을 절대 갈라놓을 수 없다는 것입니다. 그 어떤 위기, 가정의 위기가 올지라도 이것은 갈라놓을 수가 없습니다. 물론 인간의 운명은 서로 다릅니다. 그러나 성서적인 선포에 의해서 우리가 볼 수 있는 것은 가장 우리 인간세 가장 깊이 파고든 우리 삶에 가장 깊이 있게 파고든 하느님의 법규는 둘이 한 몸이 된다는 것입니다. 이것을 분명히 알고 있는 바리사이들임에도 불구하고 아내를 버려도 되느냐, 남편이 아내를 버려도 되느냐라고 물었습니다. 그러자 예수님께서는 그들에게 즉시 답을 하시지 않고 모세가 너에게 무엇라고 명령을 했느냐라고 되물으십니다. 그러면서 설명을 하신 뒤에 너희들의 마음이 완고하기 때문이다 라고 말씀하셨습니다. 너희들이 너무나 고집스럽기 때문에 할 수 없이 이렇게 설명한 것이다 라고 말씀하십니다. 예수님께서는 그들에게 답을 해주십니다. 그들에게 물었을 때 모세가 이혼장을 써주고 버려도 된다라고 했을 때 예수님께서는 그것이 아니다. 너희 마음이 완고하기 때문이다 라고 했습니다. 결혼 생활은 뿌리입니다. 인간 삶과 인간의 운명의 뿌리가 되는 것입니다. 또한 여기에서 보여지는 것은 이미 성경의 첫 장에서부터 드러납니다. 하나님께서 창조를 하시고 사람을 남자와 여자로 만드신 뒤에 그들을 사랑의 혼연일체로 만들어 놓으셨습니다. 즉 결혼 생활을 하나님께서 혼인이라는 것을 만들어 주셨습니다. 이런 성서의 바탕에 의하면 우리는 이 혼인 생활 자체를 우리가 조정할 수 없습니다. 그것은 생활 패턴이 서로 반대이고 실제로 이런 부부 생활의 생활 패턴이 반대라는 것은 아주 놀라운 유행처럼 퍼져가고 있는 경향임에도 불구하고 이것을 나누어 놓을 수 없습니다. 베네딕토 16세 교황님께서는 혼인은 교회가 발명한 발명품이 아니다라고 했습니다. 이것은 교회를 넘어서는 하나님께서 직접 만드신 것이라 했습니다. 사랑의 결과 남자와 여자가 혼인하고 그것은 하나님의 사랑의 결과로서 그들은 혼연일체가 됩니다. 그래서 부부라는 것이 얼마나 중요한지 이해할 수 있습니다. 남녀는 혼인하고 결혼 생활을 시작합니다. 이것은 인간이 만들어낸 것이 아닙니다. 이것은 거룩한 계획이며 하나님의 창조물입니다. 이혼의 가장 흔한 이유는 성격의 차이라고들 합니다. 그래서 가정 안에서 서로 일치하지 못한다고 합니다.
그러나 분명 혼인생활 속에서는 하느님께서 활동하십니다. 그 모습을 상대편 서로의 속에서 보지 못하기 때문에 이러한 핑계를 댑니다. 예수 그리스도께서 부부생활의 핵심에 계신다면 분명 성격의 문제이거나 가정에 어떤 위기가 올지라도 어떤 고통과 문제가 올지라도 이것은 이 부부가 십자가를 가운데 두고 그들은 일치해서 굳건하게 이러한 모든 문제를 해결해 나갈 것입니다. 가장 어려운 순간도 이러한 부부들은 이것을 이겨나갈 수 있을 있다고 아모레스 레티치아라고 하는 서한에서 프란치스코 교황님께서 언급하셨습니다. 불행하게도 현대의 많은 부부가 이런 생각을 합니다. 부부 생활은 사람이 창조한 것이다, 만들어낸 것이다, 편리에 의해서 만들어낸 것이다. 그리고 이것이 불편할 때 사람이 서로 갈라설 수 있다라고 생각합니다. 인간적인 계약이다, 인간적인 서약이다 라고 생각하면서 그들은 자신들이 원할 때 이혼할 수 있다 라고 생각하는 경향이 확산되어 있습니다. 사랑하는 부부 여러분, 절대 잊지 말아야 하는 것이 있습니다. 여러분은 하느님의 선물들입니다. 여러분은 서로가 서로에게 선물이 되는 존재들입니다. 여러분들의 부부 생활, 결혼 생활은 서로가 서로에게 보이지 않는 하느님의 손에 의해서 그 사랑, 하느님의 사랑으로 서로가 선물이 된 것입니다. 그 이유는 서로가 닮아가게 하셨습니다. 다른 서로 차이점이 있지만 서로 닮아가고 그 닮아가는 속에서 각자의 아름다움과 그 혼인 생활의 결합 속에서의 일치와 축복을 얻도록 하셨습니다. 그래서 부부가 함께 살아가면서 하느님을 찬미하는 것입니다. 하느님을 찬미하고 감사합니다. 주님께서 여러분들에게 선물로 주신 자녀들에 대한 감사를 드리는 것입니다. 여러분들의 사랑의 열매들이 바로 자녀들입니다. 형제자매 여러분, 현대 끊임없이 책임을 지지 않는 자유라는 개념이 확산되고 있습니다. 그래서 각자 개인의 이익, 공동의 이익보다는 개인의 이익에 더 집중하도록 가르치는 사회입니다. 이런 속에서 그리스도교 신자들은 혼인 생활의 아름다움과 혼인 생활의 그 놀라운 사랑의 가치를 증언하며 살아야 할 때입니다. 이 사회는 이렇게 자유방임주의가 확산되고 있는 상황 속에서 그리스도인 부부들은 자신들이 받은 그 은총의 답으로 더욱 개방된 가정을 만들고 개방된 삶으로 나아가면서 우리 시대가 겪고 있는 여러 다양한 도전을 넘어서는 것입니다. 그러기 위해서는 신자 부부들이 필요합니다. 그들이 가정을 사랑의 성지, 삶의 성지, 신앙의 성지, 인간다움의 학교, 또 기도를 가르치는 장소로 사용해야 합니다. 서로가 서로에게 선물이 되는 사랑의 장소, 서로가 수락하고 서로 사랑하는 장소로 키워나가야 합니다. 간단히 말씀드리면 그러기 위해서는 용감한 남편과 아내가 필요하고 그들은 용감하고 굳건하게 혼인생활을 믿으면서 주님께서 우리들에게 만들어주신 이 선물이라는 것, 그래서 방해가 찾아왔을 때 즉시 이혼하고 서로 갈라서는 것이 아니라 훨씬 더 일치하고 굳건하게 하느님께 나가는 부부가 되어야 하고 그런 부부가 필요합니다. 이렇게 살아가는 부부들이 있는 사회는 이혼이 줄어듭니다. 그리고 우리들의 자녀들은 훨씬 더 사랑 속에서 자랍니다. 하지만 현대 많은 아이들은 제대로 교육받고 자라지 못하고 있습니다. 이런 바리사이의 질문, 오늘 이 질문이 서로를
남편이나 아내가 서로를 버려도 되느냐라고 하는 질문에 대한 절대적인 이 현대적인 답을 하는 것이 아니라 주님의 법대로 살아가도록 합시다. 아멘.